Hello everyone, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. First of all, I would like to welcome all of you to this DCE LMS portal. This is the 7th session of the Banking and Insurance subject of PBM course of Tumakuru University. In this session, we are going to discuss about the role of banks in economic development of a country. That is, what are the important functions or the activities that are performing in the process of developing an economy of a country. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. So in India, many types of banks are operating. Many types of banks are performing their activities. Take for example, commercial banks, central bank, that is Reserve Bank of India, cooperative banks, and then regional rural banks, and then developmental banks, and then specialized banks. So many types of banks are operating their activities. So these banks have been performing their own variety of functions to contribute for the economic development of a country. Bankers play very important role in the economic development of the nation. The health of the economy is closely related to the growth and soundness of its banking system. That is, the economic system of a country, the soundness of the economic system of a country can be judged on the basis of the strength and the soundness of the banking system prevailing in that country. So the banks have been playing a major or the very important role in the economic development of a country. Banks, through their fund collection, lending, and related activities, facilitate the process of production, distribution, exchange, and consumption of wealth. Banks, by mobilizing the savings from the publics and lending loans and advances to the needy persons, and also by offering so many types of services to the public and to the government and to the other institutions. And also they have been facilitating in the process of production, in the production activity, consumption activity, distribution activity, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅನುಭೋಗ, ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In this way, they become very effective partners in the process of economic development. Bankers play very important role in the economic development of a nation. So let us consider these factors, these points one by one. Role of the banks in economic development of a country. So the banks have been playing a major role. So banks help in accelerating the economic growth of a country in the following ways. The first factor that should be considered in the role of the banks in the economic development of a country is capital formation. Capital formation. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ. The characteristic of an underdeveloped country is the deficiency or the shortage of capital. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಸೊ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬೈ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, scattered savings all over the country, from the country people, ಅಂದರೆ ಹರಿದು ಹಂಚುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ದೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಐಡಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಐಡಲ್ ಮನಿಯನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. The commercial banks
have been opening their branches. They have opened their branches in the remote areas, rural areas. They make widespread arrangements to collect their savings by opening branches even remote villages. Moreover, banks offer their resources for productive activities only. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Capital formation is a very very important function of the commercial or the banks ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. The commercial banks help in mobilizing the savings through network of branch banking. People in developing countries have low incomes, but the banks induce them to save by introducing variety of deposit schemes to suit the needs of individual depositors. They also mobilize the idle savings of the few rich, and then by mobilizing the savings, the banks channelize them into productive investments. Also, they have been, that means thus they help in the capital formation of a ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು keep the entire deposit money in the form of liquid. ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ mobilize the savings or accept the deposits of money from the public and then lend loans and advances to the needy persons in order to achieve profit. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ it will incur loss if they kept entire deposits in the form of liquid. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ. So there is a rule to give the loans and advances. In practice, generally the banks will give loans and advances a certain percentage of deposits. They will give loans and advances to a certain percentage of their deposits. ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಗಳ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೂಲ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಒಂದು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್, it will not give the entire loan amount in the form of cash to that person. So instead of that, the bank opens an account in the name of that person, that is the borrower, and credits that amount to his account. Then that person will withdraw that amount from his account. So when a bank gives a loan, it will convert it as a deposit. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು 10,000 ಸಾಲವನ್ನ, ಅದು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಗದು ತಗೊಬಂದು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಾಲ ಏನಾಯ್ತು, ಠೇವಣಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಠೇವಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 90% ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ 9,000 rupees ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. 10,000 ಠೇವಣಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 9,000 ಅದು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 9,000 ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ₹9,000. ಮತ್ತೆ ಆ 9,000 rupees ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೈನ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್ 90% ಆಫ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. 9,000ಗೆ 90% ಅಂತಂದ್ರೆ 8,100 ಲೋನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಬರೀ 10,000 ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 10,000 ಮತ್ತೆ 9,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,100 ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ country. The second function of the banks is the economic development of a country. And then financing trade, commerce and industry. So banks, capital formation and then credit creation ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, these banks provide financial assistance in the form of loans and advances to the trade, commerce and industry. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಹ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Banks not only provide the financial assistance to the trade, commerce and industry, but also the banks provide financial assistance to the agriculture sector also. Agriculture sector is the primary sector of an economy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ. ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ should not depend upon another countries for the food. ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಗೆ the banks provide financial assistance to the agriculture sector in order to promote, that is achieve the self sufficiency in food grains or the in food sector. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಇವನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ 0% ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಬಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು RBI ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. RBI has been providing the financial assistance to the agriculture sector in the through the NABARD also through the credit cooperative societies or the cooperative societies ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next one is financing consumer activities. Banks provides financial assistance to the trade, commerce and industry and also to the agriculture sector, and also the banks have been providing the financial assistance to the consumer activities also. So in developing and underdeveloped countries, people are not in a position to purchase or buy the luxury items or the durable items, that is costly items. So the buying capacity is very limited. So the banks helps them in order to get or in order to purchase these goods, luxury items or the durable items, by way of giving loans advances to them. That means by getting the loans and advances from the financial institutions of the banks, we can purchase the luxury items. So ಅದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೆ. When the people bought these luxury items, then the demand will be for that goods, then that will promote the ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕಾನಮಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಒಂದು ಲೋನುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಬೈ ದ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್ಸ್. ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಹೌಸಸ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ and so much of items are there, luxury items are, ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. By that way they also help in raising the standard of living of the people. So by providing financial assistance to the for the purchase of luxury items, they increase the standard of living of that people in the economy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next point is finance to government. Banks not only provide the financial assistance in the form of loans and advances to the trade, commerce and industry and also agriculture sector and to the consumers, but also it provides loans and advances of the financial assistance to the government also. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ for the developmental activities, for the administrative activities, the government needs finance. So the government gets these financial assistance in the form of loans and advances by banks for its developmental and the promotional activities and also for the administrative activities. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. And then promoting balanced regional rural development is another function or the role of the banks in the economic development of a country. So it is
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೊ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ, ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಓಪನ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಮತ್ತೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೀತವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ by opening branches in the rural areas and also in the backward areas. The funds collected in developed regions may be channelized or invested in the backward areas. Andre surplus units in they mobilize the savings from the surplus units and then channelize these ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊರತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರೈಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ or the economy. They can transfer the surplus funds from developed region to less developed or underdeveloped regions where there is shortage of funds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the next point is ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಂತಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಯಬಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದರಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸನೀಯ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ವಿತ್ತ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೋತ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸರಬಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೊ ಅತಿಪ್ರಸರಣ ಅಥವಾ ಅನಪ್ರಸರಣ ಎರಡೂ ಸಮೇತ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದರಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಲಭ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೇತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ of any government. The major aim of monetary policy is to stabilize the financial system of that country. ಒಂದು ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿತ್ತ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟು ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ support the central bank of that country ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ
there are so many economic policies are there, such as budgetary policy, like that. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ in we can see the banking sector has been today increasing enormously, ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. so much of employment opportunities are providing by the banking sector. ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. so by directly the bank sector has been providing so many employment opportunities to the unemployed person, and not only the employment opportunities are provided by the banks directly, but also they provide the financial assistance to the various sectors which produce the employment opportunities to the unemployed persons. ಸೊ ಇವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐಡಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಇವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ by offering attractive interests, banks promote the habit of thrift or habit of savings in the minds of the people ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮನಿ. ಮತ್ತೆ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅವು ಬ್ಯಾಂಕು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್. So in this way also banks have been playing a major role in the transferring of funds in the economy. Banks provide convenient and economical means of transfer of funds and also transfer payment mechanism ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಇವು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟ್ರೇಡ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಾರರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ದ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ conclude this today's session, and then let us meet in the next session with new concept. Okay, until then, good day.